నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ 6 న్యూస్ సమాచారం మా కర్తవ్యం బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ మహారాష్ట్రను భయపెడుతున్న వరుస ప్రమాదాలు ఆసుపత్రి ఐసీయూలో మంటలు 13 మంది సజీవ దహనం కరోనా బారిన మంత్రి కేటీఆర్ పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయినట్లు ట్వీట్ కేసీఆర్ కరోనా నుంచి కోలుకోవాలని పూజలు మహామృత్యుంజయ హోమం నిర్వహించిన వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి అవినీతి ఆరోపణలపై టీడీపీ నేత దోళ్లిపాళ్ల అరెస్ట్ చింతలపూడిలో అదుపులోకి తీసుకున్న ఏసీబీ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా దేశంలో దయనీయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని కరోనా రోగుల పట్ల పలు సందర్భాల్లో తాము నిస్సహాయులుగా మారిపోతున్నామని ముంబైకి చెందిన వైద్యురాలు డాక్టర్ తృప్తి గిలాడి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ విడుదల చేసిన వీడియో అందరినీ మనసులను ద్రవింపచేస్తోంది. దేశంలో పరిస్థితులు చాలా భయానకంగా ఉన్నాయని ముఖ్యంగా ముంబైలో మరింత దయనీయంగా మారాయని ఆమె కన్నింటి పర్యంతమయ్యారు. ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ కొరత, బెడ్లు దొరకడం లేదన్నారు. వైద్యులు వారి బంధువులకు కూడా పడకలు దొరకడం లేదని వాపోయారు. వైద్య వృత్తిలో తాము కూడా నిస్సహాయులుగా మారిపోతున్నామని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स. बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ़ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस. जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है. बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है. वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो. हम यंग लोगों को देख रहे हैं. I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है because we've not been so helpless, okay? So most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you, okay? तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family. It does not matter. You have to be masked, okay? Just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. You can still get COVID. तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन. गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन दे के मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, हु हैव निमोनिया, हु नीड ऑक्सीजन एंड हु विल नीड टू बी अंडर वेरी क्लोज मेडिकल केयर. కోవిడ్ బారిన పడి చికిత్స పొందుతున్న సీఎం కేసీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని రాష్ట్ర ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి కోరారు. ముఖ్యమంత్రి మళ్లీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని కోరుతూ సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండల కేంద్రంలోని శ్రీ విద్యాధరి క్షేత్రంలో మహామృత్యుంజయ హోమం, నవగ్రహ నక్షత్ర
శాంతి ధన్వంతరి యజ్ఞాలను నిర్వహించారు. స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలున్న సీఎం త్వరగా కోలుకుని ప్రజాక్షేత్రంలోనికి రావాలని వేడుకుంటూ యాగాన్ని చేపట్టినట్లు ప్రతాప్ రెడ్డి వివరించారు. కేసీఆర్ వంటి గొప్ప నాయకుడు రాష్ట్రానికి ఎంతో అవసరమని అన్నారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఎంతో కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుందంటూ కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేద పండితులు, వివిధ గ్రామాల నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తనయుడు మంత్రి కేటీఆర్ కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. మంత్రి కేటీఆర్ కు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయినట్లుగా స్వయంగా ఆయనే ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించారు. స్వల్ప కరోనా లక్షణాలతో బాధపడుతున్నట్లుగా మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం తాను హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నానని వెల్లడించిన కేటీఆర్ ఇటీవలే తనను కలిసిన వారంతా కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు. అంతేకాదు అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని, తనను కలిసిన వారు హోమ్ క్వారంటైన్ అవ్వాలని మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం కేటీఆర్ కు కూడా కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ కావడం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తికి అద్దం పడుతుంది. ఏ ఒక్కరిని వదలకుండా మహమ్మారి పంజా విసురుతుంది. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కరోనా బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. హుజూరాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరి సాయిరెడ్డి మృతి తీరని లోటని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడా వెంకటరెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయాల్లో హుందాతనంతో వ్యవహరించిన సాయిరెడ్డి మరణం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందన్నారు. సాయిరెడ్డి మృతి పట్ల సంతాపాన్ని, కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. హుజూరాబాద్ తాలూకా చూపెల్లి గ్రామంలో రైతు ఇంటిలో మరి ప్రజలతో మమేకమై ఆయన అడ్వకేట్గా, అలాగే ఆ ఊరు సర్పంచ్గా, సమితి ప్రెసిడెంట్గా, హుజూరాబాద్ సమితి ప్రెసిడెంట్గా, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా, హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా వివిధ పదవులు అలంకరించారు. పదవులలో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎదిగితే అంత ఉదగాలనేటువంటి సామెతను ఆయన కనబరిచారు. వాస్తవికంగా నిర్మోహమాటి, చెప్పేది ఏది చెప్తాడో అదే చేసేవాడు. ఒక మంచి ఉత్తమ నాయకుడు, ఒక మంచి మనిషి. ఆయన కోల్పోవడం ఒక తెలంగాణకు తీరని లోటుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఆయన ఆలోచనలు కూడా మంచిని ప్రోత్సహించేటి. నేను సర్పంచ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా పాఠశాల గదులు మంచిగా చేయడం లేకుంటే ఇలాంటి ఆయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనే గర్వం కూడా లేకుండా ఉండేవారు. ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఆయన విశేష సేవలు అందించారు. అందులో ఇండిపెండెంట్ గెలిచారు. నేను ఎమ్మెల్యే నిలబడితే నా గెలుపు కొరకు కూడా 2004లో విశేష చేశారు. వారి జ్ఞాపకాలు శాస్త్రంగా ఉంటాయి. వారి లేని లోటు ఉంటుందని చెప్పి అభిప్రాయపడుతున్నాయి. నా వైపున సిపిఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ వైపున కూడా సాయిరెడ్డి గారికి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. వారి కుటుంబానికి సానుభూతి. చైతన్యానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఖమ్మంలో మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులను బెదిరిస్తున్నాడని ఆరోపించారు సీఎల్పీ నేత బట్టి విక్రమార్క. ఈ తరహా ధోరణిని మంత్రి మానుకోవాలని, ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని అన్నారు. ఇలా బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్న పువ్వాడకు మంత్రివర్గంలో కొనసాగే అర్హత లేదన్నారు బట్టి. ఎంతో చైతన్యవంతమైనటువంటి పట్టణం ఇది. ఈ పట్టణ ప్రజలందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్యంలో నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వ్యక్తుల్ని బెదిరిస్తారో, సామాన్యుల హక్కుల్ని వాళ్ళు గుంజుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చేయటం లాంటిదే నేనుగా భావిస్తూ ఉన్నాం. సామాన్యుల ఓటు హక్కుల్ని గుంజుకునేటువంటి అధికారం ఏ మంత్రికి లేదు. సామాన్యులు ఎవరు పోటీ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినా రాజ్యాంగం వాళ్ళకి రక్షణ హక్కు కల్పించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ రకంగా ప్రజాస్వామ్యంలో నిలబడటానికి ముందుకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి బెదిరించి మీరు విత్డ్రా చేసుకోండి అని చేసుకోకపోతే మీ అంతు చూస్తామని చెప్పేటువంటి మంత్రి నా దృష్టిలో అసలు మంత్రివర్గంలో అతను ఉండటానికే అర్హత కోల్పోయినట్టుగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈ రకమైనటువంటి ఒత్తిళ్లు బహుశా ఖమ్మం చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా లేవు. ఖమ్మం జిల్లా ప్రజల్ని అవమానపరిచేటట్టుగా, ఖమ్మం పట్టణ ప్రజల్ని అవమానపరిచేటట్టుగా చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాల్ని పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా సునిశ్చితంగా గమనించి ఇటువంటి నియంత్రణలకు వ్యతిరేకంగా
సామాన్యులు ప్రజాస్వామ్యంలో నిలబడటానికి అవకాశం ఉండే విధంగా మన ఓటు హక్కును వినియోగించవలసిందిగా కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కరోనా బారిన పడిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆ పార్టీ శ్రేణులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ హేమలతా శేఖర్ గౌడ్ కాల్కల్లోని బంగారమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణంలో జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్న కేసీఆర్ 100 ఏళ్ల జీవించేలా అమ్మవారు ఆశీస్సులుండాలని కోరుకుంటున్నట్లు హేమలతా శేఖర్ గౌడ్ తెలిపారు. కరోనా బారిన పడిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుతూ మెదక్ జిల్లా జడ్పీ చైర్మన్ హేమలతా శేఖర్ గౌడ్ కాల్కల్లోని బంగారమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సీఎం కేసీఆర్ ప్రజలు భగవంతుడి ఆశీస్సులతో త్వరలో కోలుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడిగా ఎప్పటిలాగే ప్రజాసేవలో నిమగ్నమవ్వాలని జడ్పీ చైర్మన్ ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు అన్ని దేవుళ్లు ఆశీర్వాదాలు ఉండాలన్నారు. అభివృద్ధి అంటే ఏంటో కేవలం 7 సంవత్సరాలలో ప్రజలకు చూపి ప్రతి ఒక్క మనిషి గుండెలో నిలిచారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ పురం నవనీతారవి, వైస్ ఎంపీపీ విఠల్ రెడ్డి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు మహేష్, టీఆర్ఎస్ నాయకులు శ్రీరామ్, మహేందర్ గౌడ్, సాయి, అశోక్, దశరథ్, ప్రేమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణం అన్ని వర్గాల ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా కొనసాగుతుందని అన్నారు. జన్మభూమి మందిర నిర్మాణ ట్రస్ట్ చీఫ్ ఆర్గనైజర్ సిరికొండ వినయ్ కుమార్ రామ భక్తుడిగా రాముడి సేవ చేయడానికి వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని అన్నారు. 2024 నాటికి మందిర నిర్మాణం పూర్తవుతుందని ఆయన తెలిపారు. అన్ని మతాలకు చెందిన ప్రజలు రామమందిర నిర్మాణానికి విరాళాలు అందించడం జాతీయ సమైక్యతకు నిదర్శనమని అన్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేసి ఇప్పుడు మనకి సాధించాము. మేము ఒక టీం తయారు చేసి 1000 మందికి మోటివేట్ చేశాం. ఆ 1000 మంది లక్షల మంది అయ్యారు. ఆ లక్షల మంది కోట్ల మంది అయ్యారు. ఎంతోమంది ముందుకు వచ్చి యునైట్ అయ్యి చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా క్యాస్ట్ లేకుండా రిలీజన్ లేకుండా అందరూ ముందరికి వచ్చి డొనేట్ చేశారు. మేము అందరూ సపోర్ట్ చేయడానికి సహకరించారు. అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మందిర్ 13,000 స్క్వేర్ ఫీట్లో నిర్మాణం అయిపోతుంది. 25 స్క్వేర్ ఫీట్ హైట్లో 3 ఫ్లోర్లో దానికి 300 కోట్లు నుంచి 500 కోట్లు అనుకుంటే టార్గెట్ మేము 1100 crores అనుకున్నాము. కానీ 2000 నుంచి 2500 దాటిపోయింది. మన దేశం పట్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన దానికి టీడీపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ నరేంద్ర కుమార్ ను ఏసీబీ అరెస్ట్ చేసింది. గుంటూరు జిల్లా చింతలపూడిలోని ఆయన నివాసం దగ్గర తెల్లవారుజామునే 100 మందికి పైగా పోలీసులు మోహరించి నరేంద్రను ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేసి తమ వాహనంలో తీసుకువెళ్లారు. టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ నరేంద్ర కుమార్ ను అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గుంటూరు జిల్లా చింతలపూడిలోని ఆయన నివాసం వద్ద ఈ తెల్లవారుజామునే భారీగా మోహరించిన పోలీసులు నరేంద్రను ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం నరేంద్రను అక్కడి నుంచి తమ వాహనంలో తీసుకువెళ్లారు. ధూళిపాళ ప్రస్తుతం సంగం డైరీ చైర్మన్ గా కొనసాగుతున్నారు. ఆ సంస్థలో అక్రమాలు జరిగాయనే ఆరోపణలతో ఆయనపై 408, 409, 418, 420, 465 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు తెలిపితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా సిఆర్పిసి సెక్షన్ 52 కింద నరేంద్ర సతీమణికి ఏసీబీ నోటీసులు జారీ చేసి నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేసినట్లు నోటీసులో పేర్కొన్నారు ఏసీబీ అధికారులు. జగనన్న విద్యా దీవెన ద్వారా కొప్పల వెలమ విద్యార్థులు 28,139 మందికి 19,79,00,000 ఆర్థిక సహాయం అందిందని వెలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నెక్కల నాయుడు బాబు తెలిపారు. వెనుకబడిన వెలమ కులం యువత ఉన్నత చదువులు చదవాలని ఆకాంక్ష జగనన్న విద్యా దీవెన ద్వారా నెరవేరిందని, ఉత్తరాంధ్రలో బీసీల పిల్లలు జగన్మోహన్ రెడ్డి చొలవతో పొలం బాట నుంచి స్కూల్ బాట పట్టారని అన్నారు. ధనవంతుల ఇళ్లలో కూడా తినలేని ఆహారం ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందుతుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మంచి ఉన్నతమైనటువంటి పదవులు కానీ లేదు అనుకుంటే ఉద్యోగాల్లో కూడా లబ్ధి పొందాలని చెప్పే ఆశయంతో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది. దీనికి ప్రత్యేకంగా నన్ను వెలం కార్పొరేషన్ తరపు నుంచి అయితే నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. రేపు మళ్ళీ 29వ తారీఖున కూడా మరి రెండోది విద్యా వసతి దీవెన హాస్టల్ పిల్లలందరికీ కూడా ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం ఉంది. కాబట్టి మరి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఆ రోజు యువపేరు ద్వారా ఏ విధంగా అయితే మద్దతు తెలియజేశారో ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్నామో రేపు జగనన్న ప్రతి అడుగుకి కూడా అడుగుకి కలపాలని కొప్పల వెలమ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఈ లబ్ధి పొందినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నేను మనవి చేస్తూ
ఆయనకు వెన్నంటే ఉండాలని. కోవిడ్ వ్యాప్తి నియంత్రణ చర్యలపై ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అనంతపురం జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర రహదారులు భవనాల శాఖ మంత్రి మాలగుండ్ల శంకర్ నారాయణ, ఎమ్మెల్సీలు సేవంతకమణి, కత్తి నరసింహారెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు, ఎస్పీ సత్య ఏసిబాబు, కోవిడ్ నోడల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. రెండవసారి భారతదేశము, అందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా విజృంభించగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే ఈ వ్యాప్తికి సంబంధించిన తీవ్రత ఎదుర్కొనేదానికి ఎన్నో చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ మంత్రివర్యులు మరియు ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఆళ్ళ నాని గారు, సీనియర్ మినిస్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సత్యనారాయణ గారు, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ అంబాబు గారు, హోమ్ మినిస్టర్ శ్రీమతి మేకతోటి సుచరిత గారు, నేను ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎదుర్కొనేదానికి మరియు ప్రజల సౌకర్యం మరియు వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రభుత్వ విభాగాలు ఏవైతే మరి ఈ వ్యాప్తిని ఎదుర్కొనేదానికి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నాయో అన్ని రకాలుగా కోఆర్డినేషన్ చేసేదానికి సామాన్య మానవునికి ఇబ్బందులు అనేది వీలైనంత వరకు తగ్గించేదానికి సూచనలు సేకరించేదానికి మరి భాగంగా అనంతపురం జిల్లా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ స్థానిక మంత్రివర్యులు శ్రీ శంకరనారాయణ గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ మాధవ్ గారు, అదేవిధంగా స్థానిక మరి ఎమ్మెల్యే శ్రీ వెంకటరామరెడ్డి గారు, శ్రీ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, సిద్ధారెడ్డి గారు, మరి శ్రీ తిప్పస్వామి గారు, ఎమ్మెల్సీ శ్రీ నరసింహారెడ్డి గారు, అదర్ ఎమ్మెల్యేస్ కూడా శ్రీ రామచంద్రారెడ్డి గారు, మరి అండ్ సాంబశివారెడ్డి గారు, ఇతరులు కూడా జూమ్ ద్వారా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. అందరి సూచనలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన వారందరి ఆలోచన, అభిప్రాయము, సూచనలు కూడా సేకరించడం జరిగింది. చాలా కూలంకుషంగా మాట్లాడి అందరితో టెస్టింగ్ విధానం ఏ విధంగా అయితే ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత జరుగుతుంది, ఎంత పెంచాల్సిన అవసరం వస్తుంది, దానికి చర్యలు తీసుకోవడము, దాని మీద మరి మాట్లాడడము, అందరి అభిప్రాయం తీసుకోవడము, చర్యలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలని కూడా కలెక్టర్ గారితో మరి ఒక అవగాహన రావడం జరిగింది. శాంపుల్ కలెక్షన్ విధానము, దానికి సంబంధించిన అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా మరి ఒక అభిప్రాయానికి రావడం జరిగింది. మరి షార్టేజ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఏదైతే ఉందో కొన్ని చోట్ల దాన్ని ఏ విధంగా మీట్ కావాలని చెప్పి కూడా మరి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఐసోలేషన్ వీలైనంత వరకు మరి అవసరం లేని చోట, ఎందుకంటే ఈ విడతలో అసిమ్టమాటిక్ ఎక్కువ మరి ఇవి సిమ్టమ్స్ కనపడకుండా ఉండే పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు బై అండ్ లార్జ్ హెల్తీగానే ఉంటారు, హాస్పిటలైజేషన్ అవసరం ఉండదు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఏ విధంగా ఇంటికి పరిమితం చేయాలి, ఇంట్లో ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదైనా మెడికల్ హెల్ప్ అవసరం ఉంటే ఏ విధంగా కాంటాక్ట్ కావాలి, మరి వివిధ మందులకు సంబంధించిన షార్టేజ్ కానీ సప్లైస్ కానీ, ముఖ్యంగా ఆక్సిజన్కు సంబంధించిన సప్లైస్ గురించి, అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఏ విధంగా మరి వాళ్ళందరినీ కూడా ఎంపానల్డ్, నాన్ ఎంపానల్డ్ ఏ విధంగా కోవిడ్ కేర్కు తీసుకొని రావాలి. మరి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ చాలా వెరీ క్లియర్ గా ఉన్నారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగిన దోపిడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతుందన్నారు మాజీ మంత్రి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు. ఆలీబాబా 40 దొంగలలాగా జగన్ మారిపోయారని, 40 దొంగలు రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారంటూ అయ్యన్న మండిపడ్డారు. పోలవరం రివర్స్ టెండరింగ్ లో జగన్ రెడ్డి దారుణంగా దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. వైసీపీ సర్కార్ చేస్తున్న అవినీతి అక్రమాలపై ప్రజలు ఆలోచించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోని కూడా జరగనటువంటి దోపిడీ ఈవేళ మన రాష్ట్రంలో పలికిమాలి సన్నాసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి చూడండి రా బాబు.
మన రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు ఈ అలీబాబా 40 దొంగలు. అసలు ప్రజలు కూడా అసలు కళ్ళు తెరిచి చూసి ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకొని కనీసం మనకెందుకులే మనకి ఇచ్చేస్తున్నాడు కదా అని ఆలోచిస్తున్నారు తప్పించి మన పిల్లల తాలూకు భవిష్యత్తు గురించి ఎంత నష్టం జరుగుతుందో మీరు ఎవరు ఆలోచించట్లేదు. ఈ 2 రోజుల నుంచి ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది, కనీసం విన్నారా, చూసారా? ఈవేళ పోలవరం ప్రాజెక్టు రివర్స్ టెండరింగ్ పేరుతో జగన్ రెడ్డి దారుణంగా దోచుకుంటున్నాడు. కనీసం ఏదన్నా విన్నారా? కమిషన్ మీద ఉన్న శ్రద్ధ పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయాలన్న ఆలోచన జగన్ రెడ్డికి లేకపోవడం మన ఆంధ్రుల తాలూకు దురదృష్టం అని చెప్పి సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద ఏ విధంగా శ్రద్ధ చూపించారో మీకు తెలుసు. ప్రతి సోమవారం కూడా పోలవరాన్ని కేటాయింపు చేశారు. అనేక సార్లు పోలవరం వెళ్ళి పరిశీలన చేశారు. అతను రాత్రి పౌరులు కష్టపడి అధికారులతో పరిగెత్తించి మన పోలవరాన్ని ముందుగా మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు నీరు వస్తుంది, రైతులకి 2 పంటలు పండించే అవకాశం వస్తుంది, కొన్ని లక్షల మంది రైతుల్లో ఆనందం చూడగలం, వాళ్ళకి ఆర్థికంగా బాగుపడతారని చెప్పి ఏ విధంగా పనిచేశారో మీ అందరికీ తెలుసు. మీలో చాలామంది పోలవరం వెళ్ళి చూశారు, డ్యామ్ దగ్గర కూడా వెళ్ళలేదు మీరు. అతని టైంలో 5 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రంలో డబ్బులు లేకపోయినా డబ్బులకి చాలా ఇబ్బంది పడినప్పటికి కూడా పోలవరాన్ని 70% పూర్తి చేసిన ఘనత ఈవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదని మనం చేస్తున్నాను. మరి ఈవేళ జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ 2 సంవత్సరాల్లో చూస్తే పోలవరం గురించి చాలా గట్టిగా మాట్లాడతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ప్రెస్లో మాత్రం టీవీల్లో పోలవరం నాది బాధ్యత పూర్తి చేస్తారని. ఆ పనికిమాలిన మంత్రి ఒకడు ఉన్నాడు, బెట్టింగ్ మంత్రి, ఇరిగేషన్ మంత్రి. అతనైతే డేట్లు కూడా ఇస్తాడు, వచ్చే నెలలో ఓపెన్ చేస్తున్నాం, వచ్చే సంవత్సరాలు ఓపెన్ చేస్తున్నామని. ఈవేళ ఈ 2 సంవత్సరాలు అయింది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి. ఎంత పూర్తయింది మీకు ఏం తెలుసా? చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో 71% పూర్తయితే వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కేవలం 1% కూడా కాదు, పాయింట్లు ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి, పోనీ 1% అనుకుందాం. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 1% వరకు మాత్రమే పూర్తి చేయగలిగారు. అంటే వీళ్ళకి పోలవరం మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మీరంతా కూడా. పోలవరం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండి, మన అన్ని జిల్లాలకు కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్, తాగునీరుకి కానీ సాగునీరుకి కానీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండి. దాన్ని కూడా ఈ విధంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళ మీద ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాం. మరి అంతేకాకుండా జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రివర్స్ టెండరింగ్ అన్నాడు. మేము ఏదో రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే ఏదో అనుకున్నాం. మేము రివర్స్ టెండరింగ్ పేరుతో 780 కోట్లు ఆదా చేసేవాడిని గొప్పగా డబ్బా కొట్టుకున్నారు రోజుని. చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కువ రేటు ఇచ్చాడు, మేము రివర్స్ టెండరింగ్ చేసాం, దాంట్లో 780 కోట్లు మిగిలింది అని చెప్పి పెద్ద డబ్బా కొట్టుకున్న సంగతి ఇంకా మన అందరికి గుర్తుంది. ఇప్పటికే కరోనాతో తల్లడిల్లుతోన్న మహారాష్ట్రను వరుస ప్రమాదాలు మరింత వేధిస్తున్నాయి. నాసిక్ ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ అందక 24 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద ఘటన మరొక ముందే అక్కడ మరో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మహారాష్ట్రలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. విజయ్ వల్లభ కోవిడ్ ఆసుపత్రిలో మంటలు చెలరేగాయి. ఐసీయూలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయి. ఆసుపత్రిలో 13 మంది కోవిడ్ రోగులు మృతి చెందారు, పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ఇంకా మరణాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ఘటన ఫాల్ఘర్ జిల్లా వాసాయిలోని కోవిడ్ ఆసుపత్రిలో చోటు చేసుకుంది. తొలుత ఐసీయూలో మంటలు చెలరేగాయి. నిమిషాల్లోనే బిల్డింగ్ మొత్తం మంటలు వ్యాపించాయి. ప్రమాద సమయంలో ఆసుపత్రిలో 90 మంది పేషెంట్లున్నారు. మంటలు చుట్టుముట్టడంతో ఎవరూ బయటికి వెళ్లలేకపోయారు. క్షణాల్లోనే మంటల్లో సజీవ దహనమయ్యారు. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారాయి. కరోనా సెకండ్ వేవ్ చాలా ప్రమాదకరంగా మారిందని ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట సీఐ సురేష్ బాబు. ప్రజలంతా కరోనా నిబంధనలను విధిగా పాటించాలని సూచించారు. వ్యాపారస్తులు కూడా తమ వ్యాపార కార్యకలాపాల సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, డబ్బులు తీసుకునే విధానం కూడా ఆన్లైన్ చెల్లింపులు కొనసాగిస్తే మంచిదన్నారు. తమ వ్యాపారాలు కూడా ఒక సమయాన్ని నిర్దేశించుకుని ఆ సమయంలో వ్యాపార సముదాయాలను తెరిచి ఉంచాలని విజ్ఞప్తి సూచించారు. ఈరోజు జగ్గంపేట సర్కిల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి జగ్గంపేట, గండేపల్లి, కిర్లంపూడి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కోవిడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండ్ వేవ్ చాలా ముమ్మరంగా ఉంది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా
విస్తారంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది. అదేవిధంగా జగ్గంపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా కోవిడ్ చాలా అధికంగా ఉంది. కోవిడ్ కేసులు కూడా అధికంగా నమోదవుతూ ఉన్నాయి. ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, ఏదైతే ఎస్ఎంఎస్ ఏదైతే ఉందో అంటే శానిటైజేషన్ కానీ, మాస్క్ కానీ, సోషల్ డిస్టెన్స్ కానీ ఈ 3 ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ అందరూ కూడా కరోనాకి దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పాటిస్తేనే కరోనాను రాకుండా చేసుకోగలం. అనవసరమైన సందర్భాల్లో ఎవరో కూడా దయ ఉంచి ఇంట్లోంచి బయటకు రావద్దు. ఏదైనా అవసరమైతేనే మాత్రమే ఇంట్లోంచి బయటికి రండి. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అయితే మాత్రం ఇంట్లోంచి బయటికి రండి. అది కూడా ఏదో గుంపులుగా కాకుండా ఇంట్లో ఒక మనిషి వచ్చి పని చూసుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అంతే తప్ప అనవసరంగా వచ్చి ఏదో ఫ్రెండ్ని కలుద్దాం, లేదంటే చుట్టాలను కలుద్దాం, అక్కడికి వెళ్దాం అని ఇలాంటి అనవసరమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయకూడదని చెప్పేసి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ వ్యాపార సంస్థలు ఉన్నాయో వ్యాపార సంస్థలు కూడా అందరికీ కూడా గతంలో చిన్న విజ్ఞప్తి చేశాం. ఏమైనా టైమింగ్స్ గురించి డెసిషన్ తీసుకోమని చెప్పి వాళ్ళని కూడా అడిగాం. వాళ్ళు కూడా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్లో మీటింగ్ పెట్టుకుని టైమింగ్స్ మీద, అదేవిధంగా ఈ ఏదైతే కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయో కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాలో అయ్యేటట్టుగా, ఖచ్చితంగా కోవిడ్ నామ్స్ని ఫాలో అయ్యేటట్టుగా ఉండేటట్టుగా చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా మాట ఇవ్వడం జరిగింది. గత రాత్రి జూమ్లో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారని తెలిసింది. ఈరోజు దాని మీద విధి విధానాలు కూడా ప్రకటిస్తారని తెలిసింది. అదేవిధంగా వ్యాపార సంస్థలకు కానీ బయట ఉండేటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ అందరికీ కూడా చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఈ కోవిడ్ ఉందో వ్యాప్తి ముమ్మరంగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ ఆర్గనైజేషన్స్కి వచ్చేవాళ్ళని లేదంటే మీ షాపులకు వచ్చేవాళ్ళని ఖచ్చితంగా మాస్కులు పెట్టుకుని రమ్మని చెప్పండి. వచ్చిన వాళ్ళని కూడా అందరినీ గుంపులుగా నిలబడవద్దు. ఖచ్చితంగా సర్కిల్స్ ఫామ్ చేసి ఆ సర్కిల్స్లో నిలబెట్టి కొద్దిగా సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండేటట్టుగా చూడండి. సాధ్యమైనంత వరకు ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయండి. మనీ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయండి తప్ప ఆఫ్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయటం, అలాగే చేతులతో డబ్బులు తీసుకోవడం, చేతులతో వస్తువులు తీసుకోవడం ఇలాంటివి కొంచెం దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఎందుకంటే ఇందులో సిమ్టమ్స్ అసిమ్టమాటిక్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి కరోనాలో సిమ్టమాటిక్ ఉన్నప్పుడు వాడి దగ్గర కరోనా ఉన్నదని ఐడెంటిఫై అవుతుంది. బట్ అసిమ్టమాటిక్ ఉన్నప్పుడు కరోనా ఉందని ఐడెంటిఫై కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అసిమ్టమాటిక్తో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది. కాబట్టి అసిమ్టమాటిక్తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ నామ్స్ ఉంటే మాత్రమే మనం కరోనా రాకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, అందరూ కూడా కరోనాని స్వీయ నియంత్రణతో మాత్రమే దాన్ని నియంత్రించగలం తప్ప, ఎవరన్నా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పాటిస్తే నియంత్రించగలం తప్ప దాని అంతటా అది మనం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్లో లేనంతసేపు కరోనాని మనం తీసుకుని వెళ్ళి మన కుటుంబ సభ్యులకు తీసుకుని వెళ్ళి మనం కరోనా ఏజెంట్లుగా పనిచేయకూడదని చెప్పి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ పోలీసు వారికి సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇవి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్స్, మరిన్ని అప్డేట్స్గా చూస్తున్నటువంటి TV6 న్యూస్. సమాచారం మా కర్తవ్యం.